जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज वीडियो रे पुणी थरे स्वागत। दर्शक मंडली मानक सम्मुख रे आज प्रसंग आमे कहिबाकु रखुचु व्यक्ति कर्तव्यच्युत होइगले ताकू पापायु कहीं कह जाए। व्यक्ति जदि तार निजर कर्तव्य कर्म रे अवहेला करे ताकू समाज रे जड़े पापायु व्यक्ति बोली कह जाए थाए। अथ से एक घृण्य पापकारी व्यक्ति बोली परिगणित समाज रे होइथाए। काहे होइथाए देखंतु दर्शक बंधु माने, व्यक्ति समाज रे जन्म नेइछि से तार कर्तव्य पालन करवा निहाती जरूरी। कारण ईश्वर ताकू जन्म देइछंती तार प्रकृत कर्तव्य जो गुड़ाक पालन करवा दरकार। जेतेबेले से तार निज कर्तव्य पालन करूनाही तेणु समाज रे से घृण्य व्यक्ति हिसाब रे परिगणित होउछि। से तार कामना ममता आसक्ति एई भितरे जेतेबेले निजकू संयुक्त करी रखुछि से सेतेबेले कोन करूछि ना निज कर्तव्य विमुख हो जाउछि। निज कर्तव्य भितरे से रहुना, कर्तव्यर सीमा पार हो जाउछि। तेणु कौन होउछि ना आ द्वारा से कौन होउछि ना जे व्यक्ति माने एभली कर्तव्यच्युत व्यक्ति जेते सब समाज रे अछंती से माने सारा संसार रे सृष्टि को केते बेले हेले सुख दउ नाहंती। से माने सृष्टि रे बाधा उपजाउछंती। काहे कि ना देखंतु संसार आ व्यक्ति व्यक्तिर संसार सहित संसार व्यक्ति सहित जो भली परिपूरक से माने परस्पर अंगांगी भावे जड़ित से भली केही काहाकू जेपरी छाड़ी पारे नाही सेपरी शरीर आउ अंग प्रत्यंग एमाने केते बेले हेले विजातीय नुहंती। अर्थात शरीर संसार को शरीर अंग प्रत्यंग को छाड़ी पारिबनी कि अंग प्रत्यंग शरीर को छाड़ी पार। तेणु शरीर अंग प्रत्यंग सहित जेपरी संपर्क प्रत्येक अंग प्रत्यंग गुड़िक शरीर सहित मध्य सेपरी संपर्क। तेणु संसार आउ व्यक्ति से भली परस्पर केतेबेले अलगा नुहंती। संसार सहित व्यक्तिर आ व्यक्ति सहित संसार सबुबले संपर्क रही थाए। संसार को छाड़ी व्यक्ति रही पारे नहीं कि व्यक्ति को छाड़ी संसार रही पारे नहीं। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଠାରୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ କରି ସଂସାର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କାମନା ବାସନାରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ସଂସାରରେ କ'ଣ କରେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ସେ କ'ଣ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ इंद्रियाराम ताकू सेति बेले कहा जाए। अर्थात इंद्रिय मानक सुखरे से विहरण करता है से व्यक्ति को ताकू इंद्रियाराम कहा जाए। यही भली अवस्था रे व्यक्ति को घोर पापायु कहा जाता है। अत्यंत दुखदायक परिस्थिति सेति बेले सृष्टि होता है समाज पाई। तेणु ये भली इंद्रियाराम अर्थात इंद्रिय मानकर आसक्ति रे इंद्रिय मानक भोगोपभोग रे भ्रमण करुथिया व्यक्ति को इंद्रियाराम कहा जाए। यही भली इंद्रियाराम व्यक्ति माने समाज रे थिले समाज रे केतेबेले शांति आसे नाही। माने सबले सृष्टि रे बाधा उपजाई थांती। तेणु जो व्यक्ति यही आसक्ति ममता आ अहंकार एगुड़ा को सब त्याग कर दिए सेति बेले कौन होउची ना सृष्टि रे शांति आसी थाए। तेणु सृष्टि रे यही भली त्यागी व्यक्ति माने रहिले समाज रे शांति आसे। तेणु देखंतु गोटे जिनस वन रे जंगल रे बास करुथिया पशुटी सी कौन करुछि ना ता प्रारब्ध कर्म नहीं कि सी जन्म होइछि। सी कौन करुछि ना जंगल रे सी तार मांस खाउछि कि भक्षण करुछि जो अन्याय कर्म करुछि ता प्रारब्ध कर्म नहीं कि से पशु जन्म नहीं माने से करिवो। से सेटा तार पाप कि पुण्य से तो बुझी पारुनी। से अन्य पशु को गोड़ेई खाउछि आक्रमण करुछि कहीं ना ता प्रारब्ध कर्म अछि। हेले भी सुधा सी आगु को तो कौन सी नुआ पाप करूनी ना तार प्रारब्ध अच्छी से कर्म करिवो। तापर से निर्मलता अभिमुखे गति करुछि।
କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଣି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛି ତା ପାପ ପାଇଁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ପଶୁ ତ କିଛି ଜାଣୁନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ପୁଣି ନୂତନ ପାପ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଘୋର ନରକର ଅଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମଣିଷକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଖଟାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନୂତନ ପାପ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ପତନ ଅଭିମୁଖର ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପତନ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହିଭଳି ପାପାୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଆମେମାନେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେଇଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ସମାଜରେ, ନିଜ ଘର ପ୍ରତି, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି, ନିଜ ବାପା ମା ପ୍ରତି, ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ରହିଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମାଜରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଳୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ଓ ଜୀବନ କେବଳ ପାପମୟ ଅଟେ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରଦ୍ରୋହୀ ପର ଅପବାଦରେ ସବୁବେଳେ ରତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାପାୟୁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପାପ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ନିୟମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ନିୟମର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିୟମର ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୃଷ୍ଟିର କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆସିବନି, ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଷାବହ, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ କେତେବେଳେ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଖ ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ଦୁଃଖ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏତେ ପାପରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ସେମାନେ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ମାର୍ଗ ପାଇବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେଉଁଠି କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ସେହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଚୋର ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ପାପ ଭିତରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପାୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ନିଜର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଯାହା ବି ନିୟମ ରହିଛି, ସେହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।